Okay, friends, I think तुम्ही पहिली दोन लेक्चर्स माझे बघितले. अनालिसिस या पेपरमध्ये आपण सिक्वेन्स चालू केलेला आहे. बऱ्याच दिवसानंतर मी आता तिसरं लेक्चर तुम्हाला आज मिळेल संध्याकाळपर्यंत यूट्यूबला. त्याची लिंक तुम्हाला मी पाठवली जाईल. ओके, आपण बाउंडेड सिक्वेन्स पर्यंत आलो होतो. बाउंडेड सिक्वेन्स आपण बघितलं. सिक्वेन्स is said to be bounded if it is bounded above and bounded below, and if any sequence is bounded above and below, then we say that sequence is bounded sequence. Am I right? Then now see, next point is the monotone sequences. See, you know what is meant by the sequence now. Okay, sequence Sn. Okay, let Sn be a sequence of real numbers. This name of this chapter is sequence of real numbers. So Sn be a sequence of real numbers if S1 is less than equal to S2, S2 less than equal to S3. In this way, then Sn is called non-decreasing or monotonic increasing. Non-decreasing may be called the increasing sequence, no problem. So if any sequence is increasing, then we say that is the monotonic increasing sequence. On the same lines, if S1 is greater than S2, that is terms are decreasing. Okay, then that is called a decreasing sequence or monotone decreasing sequence. So I think you get it what is meant by the monotone sequence. So here is an example. The sequence 1 upon n. Okay, sequence 1 upon n. See here, sequence 1 upon n. The terms in the sequence are 1, 1 by 2, 1 by 3. So terms are decreasing. So this is decreasing sequence, and we say that this is monotonic decreasing sequence. This is not monotonic increasing. Okay, the sequence next is sequence minus 1 raised to n. The terms are 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus n. हा इन्क्रीजिंग ही नाही आणि डिक्रीजिंग ही नाही. ओके, इन्क्रीजिंग ही नाही आणि डिक्रीजिंग ही नाही. मग हा मोनोटॉनिक सिक्वेन्स आपण म्हणत नाही याला. ओके, बट वी नो दॅट दिस इज अ बाउंडेड सिक्वेन्स. ओके, नाउ सी सिक्वेन्स दिस इज n. The terms in the sequence are 1, 2, 3 is monotonic increasing sequence but is not bounded. ओके, तो बाउंडेड नाही आहे. आपल्याला माहिती आहे हा सिक्वेन्स बाउंडेड बिलो आहे, बाउंडेड अबव ना. ओके, n square is also monotonic increasing sequence. In this way, there is an example. So see the notes of this one now. Okay, if Sn plus 1 minus Sn is greater than 0 for all n, then sequence Sn is non-decreasing, means it is increasing sequence. Okay, Sn plus 1 minus Sn greater than 0 म्हणजेच काय, तर Sn plus 1 is greater than Sn. म्हणजे if we put n is 1, we get S2, greater than S1. If we put n is 1, then we get S2 minus S1 is greater than 0. याचा अर्थ काय, तर S2 is greater than S1. ओके, याचा अर्थ S2 greater than S1. मग असंच n is 2 टाकलं तर S3 greater than S2 येईल. म्हणजे काय, तर हा सिक्वेन्स आहे तो इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे. लक्षात आलं, हे इज इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स. सो हे नॉन इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स म्हणजे डिक्रीजिंग सिक्वेन्स. Sn is always bounded above by S1. Okay, so there is one theorem. Okay, see this theorem, see the statement of this theorem. A non-decreasing means increasing. Increasing sequence which is bounded above is convergent. Okay, म्हणजेच किंवा त्याला दुसरं स्टेटमेंट असं आहे की मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स which is bounded above is convergent. Okay, so we are not going to discuss the proof of this theorem. Okay, so we see the statement and its explanation. म्हणजे इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे, इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे म्हणजे सपोज सिक्वेन्स n. ओके, सिक्वेन्स n
sequence n. Sequence n is equal to, we know that this is 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot in this way. This is increasing sequence. Increasing आहे म्हणून याला मोनोटॉनिक इन्क्रीजिंग म्हणतात. मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स विच इज बाउंडेड अबाव इज कॉन्व्हर्जंट. हा सिक्वेन्स आहे तो बाउंडेड अबाव नाही. बाउंडेड अबावची डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे, कोणत्या सिक्वेन्सला बाउंडेड अबाव म्हणतोय आपण एक लेक्चर त्या बाउंडेड वरती झालेला आहे. ओके, ते बघा. सो सी, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ. मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स विच इज बाउंडेड अबाव इज कॉन्व्हर्जंट. आता मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग म्हणजे काय, तर मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग म्हणजे हे. ओके, सिक्वेन्स 1/n. सिक्वेन्स 1/n. 1/n मधल्या टर्म्स माहिती आहेत आपल्याला, 1, 1/2, 1/3, डॉट 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 इन दिस वे. ओके, हा डिक्रीजिंग आहे, हा डिक्रीजिंग सिक्वेन्स आहे. डिक्रीजिंग आहे म्हणजे प्रत्येक टर्म या सिक्वेन्स मधली एक किंवा एक पेक्षा लहान आहे, याचा अर्थ हा सिक्वेन्स बाउंडेड अबाव आहे. ओके, पण इन्क्रीजिंग नाही, डिक्रीजिंग आहे. मग हे कुठंपर्यंत, तर 0 ऍक्च्युली या सिक्वेन्स मध्ये नाहीये, पण प्रत्येक टर्म ही 0 पेक्षा मोठी आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, क्लिअरली म्हणू शकतो. मग म्हणून याला आपण म्हणतोय बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स. डिक्रीजिंग आहे, बाउंडेड बिलो आहे, म्हणून हा सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट असतो. कळालं? म्हणजे मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स विच इज बाउंडेड अबाव इज कन्व्हर्जंट. तसंच दुसरा थिअरम आहे, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेन्स विच इज बाउंडेड बिलो इज ऑल्सो कन्व्हर्जंट सिक्वेन्स. ओके, नाउ सी, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव्ह दिस वन. देयर इज अनदर थिअरम जस्ट वी डिस्कस्ड हियर. Monotonically decreasing sequence which is bounded below is convergent. Okay, we're not going to discuss the proof of this theorem. Okay, see, important example, the sequence 1 plus 1 by n, sequence 1 plus 1 by n raised to n is convergent. So how to show it is convergent? आपल्याला दोन थिअरम झाले. आता काय थिअरम होते, एक तर तो मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग असेल आणि बाउंडेड अबाव असेल तर कॉन्व्हर्जंट म्हणतो आपण त्याला, किंवा एक तर तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग असेल आणि बाउंडेड बिलो असेल तर त्याला आपण कॉन्व्हर्जंट म्हणतो. मग हा सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट दाखवायचा आहे, मग पहिल्यांदा तो एक इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे हे महत्वाचं. ओके, मग एसएन काय, तर 1 plus 1 by n raised to n. ओके, मग raised to n, nth term of the sequence. I think this is something is wrong here. This is nth term. This is nth term. पण हे इथं नाही पाहिजे होता, हा ब्रॅकेट इथं नाही पाहिजे होता, हे काही नाही पाहिजे होतं. म्हणजे nth टर्म काय त्या सिक्वेन्सची, तर 1 plus 1 by n raised to n. म्हणजे S1 काय, तर 1 plus 1/1 म्हणजे आणि raised to 1 म्हणजे 2. पहिली टर्म या सिक्वेन्सची 2 आहे, दुसरी टर्म n इज 1/2 टाका, येईल दुसरी टर्म. ओके, मग एसएन काय, तर 1 plus 1 by n raised to n. ब्रॅकेट टाकला की सिक्वेन्स होतो, आणि ब्रॅकेट नसेल हा कर्लियर तर ती nth टर्म असते. ओके, नाव बायनॉमियल थिअरम न 1 plus 1 by n raised to n चे एक्सपान्शन लिहायचं. बायनॉमियल थिअरम न एसएन इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस म्हणजे 1 raised to n म्हणजे 1 प्लस nc 1 here 1/n. nc2 चा अर्थ n into n minus 1/2 फॅक्टोरियल. इथं पहिली टर्म 1 असल्यामुळे इथलंच काय असेल ते होईल, म्हणजे इथं रेस टू 0, 1/n raised to 0, इथं 1/n raised to 1, इथं 1/n raised to 2, इथं 1/n raised to 3 इन दिस वे. आणि nc0, nc1, nc2, nc3. nc3 म्हणजे माहिती आहे आपल्याला n -1 n -2/3 फॅक्टोरियल. Going on in this way, we get last term is ncn means 1 and 1/n raised to n means 1/n raised to n. So this is binomial expansion of nth term of this sequence. Okay. Now see, we write this now. See, Sn, we simplify this. Sn is equal to 1 plus 1. हे simplify केले. हे 1/2 factorial n into n minus 1/n square म्हणजे 1 - 1/n.
ओके. हे इथं ते 1/2 फॅक्टोरियल, 1/3 फॅक्टोरियल, 1/4 फॅक्टोरियल इन दिस वे. याच्यामध्ये n+1 टर्म्स आहेत. फक्त हे सिम्प्लिफाय केलेली ही टर्म आहे इक्वेशन 1. ओके. Sn+1. परत हा Sn असेल तर Sn+1 काय असेल तर तो असेल 1 + 1/2 फॅक्टोरियल 1 - 1/n+1. यांच्या जागी n+1 टाकलंय आणि एक टर्म एक्स्ट्रा असेल ती म्हणजे n+2 टर्म्स त्याच्यामध्ये असतील. लक्षात आला असेल हे Sn+1 कसा Sn वरून कॅल्क्युलेट केला त्याला इक्वेशन 2 म्हटलंय. ओके. आता आपल्याला माहिती आहे की n हा नॅचरल नंबर आहे. n बिलॉंग्स टू n म्हणजे आपल्या टर्मसाठी वापरतोय आपण. हा n आहे तो नॅचरल नंबर्स मधला आहे. ओके. मग n हा n+1 पेक्षा लहान क्लिअरली आहे. मग 1/n+1 आणि 1/n मधलं रिलेशन काय. जर n हा n+1 पेक्षा लहान असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल म्हणजे 1/n इज ग्रेटर दॅन 1/n+1. सो मग 1 - 1/n म्हणजे निगेटिव्ह टर्म्स घेतल्या तर 1 - 1/n इज लेस दॅन 1 - 1/n+1 इन दिस वे. You got it, I think, here. So similarly, we write in these other terms. And so from 1 and 2 we observe that all the terms in 1 and 2 are positive, the positive terms are. Equation 2 contains one more term than equation 1. Equation 1 मध्ये n terms आहेत, equation 2 मध्ये n+1 terms आहेत. म्हणजे हे equation 2 आणि हे equation 1 याच्यात n+1 आणि याच्यात n+2 terms आहेत. हे इथं लिहिलंय. Every term in 2 is greater than corresponding term in 1 except the first 2 terms. पहिल्या 2 terms ह्या इक्वल आहेत. Therefore we have Sn is less than Sn+1 म्हणजे Sn+1 is greater than Sn. मग Sn+1 जर Sn पेक्षा मोठा असेल म्हणजे पुढची टर्म मोठी आहे तर तो सिक्वेन्स काय असतो इन्क्रीजिंग असतो. म्हणजे मग सिक्वेन्स Sn इज नॉन डिक्रीजिंग म्हणजे इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स अँड विच इज बाउंडेड बिलो. म्हणजे इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स असेल तर पहिली टर्म ही सगळ्यात लहान आहे आणि म्हणून त्याला आपण बाउंडेड बिलो असं म्हणतो. म्हणजे Sn इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2. लक्षात आला असेल Sn ग्रेटर दॅन 2 कारण तर S1 इज इक्वल टू 2 द्या. फ्रॉम 1 वी कॅन राईट नाव Sn इज इक्वल टू 1 + 1 ते आहे तसं इक्वेशन 1 इथं आपण घेतलं. मग Sn इज लेस दॅन का म्हटलंय बघा. 1 + 1/1 फॅक्टोरियल 1 + 1/1 फॅक्टोरियल हा 1 आहे. हा 1 जो आहे हा 1 म्हणजे 1/1 फॅक्टोरियल. 1/2 फॅक्टोरियल आहे तसं आहे फक्त यातनं 1 - 1/n काढलं. ओके. हा Sn म्हणजे हा हे. मग हे याच्यापेक्षा मोठा आहे म्हणजे काय तर 1 ह्या 1 मधून काहीतरी कमी केलंय ना आणि इथं काय आहे तर 1 आहे. हा 1 आहे तसा आहे पण त्यात कमी केलेलं इथं घेतलं नाही म्हणजे ही टर्म याच्यापेक्षा मोठी झाली, ही टर्म याच्यापेक्षा मोठी झाली म्हणून हे या Sn पेक्षा मोठा आहे. ओके. हे आपण टेक्निक इथं वापरलं. 1/2 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 × 1/2 1/1 × 2 means 1/2. 1/3 factorial means in this way means which is 1/6 which is less than 1/2 square. Clearly 1/4 आणि 1/6 1/4 हे 1/6 पेक्षा मोठा आहे. त्यानंतर 4 फॅक्टोरियल म्हणजे 24 येतं 1/24 आणि ती 1/8 पेक्षा ते लहान आहे. मग याच्यावरून काय टेक्निक आपण इथं वापरले. फ्रॉम 3 Sn is less than 1 plus Sn is less than 1 plus 1/, this is 2⁻0. हे 2⁻0 आहे 29 प्लस 1/2⁻1 म्हणजे हे Sn जे आहे ते आणखी कशापेक्षा लहान असेल तर याच्यापेक्षा लहान असेल. मग हे काय आहे तर हे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे. GP म्हणतो आपण त्याला. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जॉमेट्रिक सिक्वेन्स. ओके. मग या टर्म्स किती आहेत तर 2⁻0 पासून हे 2⁻n-1 पर्यंत n टर्म्स आणि ही एक म्हणजे n+1 टर्म्स आहेत. ओके. त्यातला एक बाजूला घ्या. इथून
ही टर्म्स किती आहेत तर n टर्म्स आहेत. जॉमेट्रिक सिक्वेन्सची n टर्मची बेरीज आपल्याला माहिती आहे a इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस आर एस टू n डिवायडेड बाय 1 मायनस आर. ही बेरीज एवढी असते. a म्हणजे फर्स्ट टर्म आणि r म्हणजे कॉमन रेशो. कॉमन रेशो काय बनगड आहे तर 1/2 म्हणजे 1. 1/2 अपॉन 1 इज 1/2. 1/2 स्क्वेअर अपॉन 1/2 इज 1/2. म्हणजे हा जॉमेट्रिक रेशो जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे आणि त्याला आपण नाव दिले आर. फर्स्ट टर्म ही 1 आहे, ही 1 आहे तसे इथं आहे. a 1/2 म्हणजे a हा 1. मग 1 मायनस म्हणजे 1 मायनस आर एस टू एन. आर म्हणजे रेशो 1/2 आहे. 1/2 रेस टू एन डिवायडेड बाय 1 मायनस आर म्हणजे 1 मायनस 1/2. हे सिम्प्लिफाय केलं तर येतं Sn इज लेस दॅन 1 ॲज इट इज प्लस this 1 minus 1/2 is 1/2 goes to numerator becomes 2 here. So 2 into bracket 1 minus 1/2 raised to n. So म्हणजे हे झालं as n tends to infinity 1/2 raised to n tends to 0. हे का तर हे 1/2 raised to n म्हणजे 1/2 raised to n आहे. आणि जसा n हा वाढत जाईल तसा डिनॉमिनेटर मधला नंबर हा मोठा होत जाईल. ओके, मोठा होत जाईल. मग 1 अपॉन दॅट बिग नंबर टेन्स टू 0 ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी. मग राहतं काय तर 1 + 2 राहतं म्हणजे 3. म्हणजे Sn इज लेस दॅन 3. आपण बघत आलोय, आपण काय बघत आलोय तर Sn हा इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे. म्हणून Sn हा 2 आणि 2 पेक्षा मोठा आहे. म्हणजे प्रत्येक टर्म ही 2 पेक्षा मोठी आहे आणि 3 पेक्षा लहान आहे. मग Sn काय झाला तर इट इज बाउंडेड अबाव. प्रत्येक टर्म ही 3 पेक्षा लहान आहे. मग आपण म्हणतोय की तो इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे आणि बाउंडेड अबाव आहे. मग थिअरम आपल्याला माहिती आहे इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स विच इज बाउंडेड अबाव इज कन्वर्जंट. देअरफॉर Sn म्हणजे 1 + 1/n रेस टू n हा सिक्वेन्स हा बाउंडेड सिक्वेन्स आहे आणि म्हणून तो कॉन्व्हर्जंट आहे. ओके, म्हणजे एव्हरी बाउंडेड सिक्वेन्स इज कॉन्व्हर्जंट. ओके, सो लिमिट of Sn as n tends to, we know this limit. This is a well-known limit 1 + 1/n raised to n as n tends to infinity म्हणजे e. आणि e ची व्हॅल्यू असते 2.718. म्हणजे e ची किंमत ही 2 पेक्षा मोठी आणि 3 पेक्षा लहान असते. म्हणून हे एक्झाम्पल महत्वाचं आहे. म्हणून हे मी थोडंसं एक्सप्लेन केलं. ओके, त्यानंतर थिअरम आहे विदाउट प्रूफ. ए नॉन डिक्रीजिंग म्हणजे इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स विच इज नॉट बाउंडेड अबाव डायव्हर्जेस टू इन्फिनिटी. एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर तुम्हाला माहिती आहे की n सिक्वेन्स n हा काय आहे तर इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे आणि तो बाउंडेड अबाव नाही. मग कुठं हे कुठं जातं टर्म्स तर इन्फिनिटीकडे जातं. ओके, हे इन्फिनिटीकडे जातं. मग हा सिक्वेन्स जो आहे सिक्वेन्स n हा डायव्हर्जेस टू इन्फिनिटी असं त्याचं मिनिंग आहे. दुसरा थिअरम आहे ए नॉन डिक्रीजिंग सिक्वेन्स विच इज नॉट बाउंडेड बिलो डायव्हर्जेस टू -इन्फिनिटी. म्हणजे -n घ्या, मायनस त्या टर्म्स असतील -1 -2 -3. हा सिक्वेन्स आहे तो डिक्रीजिंग आहे पण हा बाउंडेड बिलो आहे का नाही. म्हणजे -1 टर्म ही -2 पेक्षा मोठी आहे, -2 -3 पेक्षा मोठा आहे. मग हा डिक्रीजिंग आहे आणि तो बाउंडेड बिलो नाही. मग कुठं डायव्हर्जंट होणार तर डायव्हर्जन्स टू -इन्फिनिटी. ओके, सो रिमेंबर द स्टेटमेंट्स ऑफ द थिअरम. An increasing sequence which is not bounded above diverges to infinity, and decreasing sequence which is not bounded below diverges to -infinity. Okay, so operations on convergent sequences. See now the operations. Okay, म्हणजे ऑपरेशन्स म्हणजे Sn 2 सिक्वेन्स आहे त्यांची बेरीज करा, वजाबाकी करा, गुणाकार करा सिक्वेन्सचा. तो काय असतो त्याच्या बाबतीत म्हणून त्याला म्हणते ऑपरेशन्स ऑन कन्वर्जंट सिक्वेन्सेस.
if Sn and Tn are sequence of real numbers and if the limit of Sn is L and limit of Tn is M, then limit of Sn plus Tn is L plus M. Okay, so see, if Sn and Tn दोन सिक्वेन्स आहेत ऑफ रियल नंबर्स, लिमिट ऑफ Sn L and लिमिट ऑफ Tn M असेल तर लिमिट ऑफ Sn प्लस Tn N प्लस 1 आहे. सिंपल थिअरम आहे, आपण तो प्रूव्ह वगैरे करणार नाही, प्रूफची आत्ता आपल्याला गरज नाही. ओके, नेक्स्ट थिअरम आहे तसाच, फक्त हा Sn मायनस Tn चं लिमिट L मायनस M असेल. नेक्स्ट थिअरम आहे Sn इज इन ए सिक्वेन्स ऑफ रियल नंबर्स and if C belongs to R, C म्हणजे कॉन्स्टंट आहे, तो रियल नंबर आहे, and if limit of Sn is equal to L, then limit of C into Sn is Cl, no problem. This is basic thing. So if Sn and Tn are sequence of real numbers, तसंच आहे, आपण Sn प्लस Tn चं लिमिट L प्लस M येतं, Sn मायनस Tn चं LM येतं, L मायनस M येतं, Sn इंटू Tn चं L इंटू M येईल. ओके, सो तुम्हाला ते वाचल्यानंतर सुद्धा लक्षात येण्यासारखं आहे. परत डिवाइड Sn अपॉन Tn केलं, Sn अपॉन Tn हे Sn अपॉन Tn इज इक्वल टू L अपॉन M असेल. Sn चं लिमिट L, Tn चं M, तर Sn अपॉन Tn चं हे L अपॉन M हे थिअरम आहे. Now see, there is next theorem. If x lies between 0 and 1, then the sequence x raised to n converges to 0. म्हणजे हे नोटेशन मध्ये असतं, त्यामुळे आपण थोडंसं भितो त्याला. तर x म्हणजे 1/2 आहे, x म्हणजे 1/2 आहे. 1/2 रेस टू n हा सिक्वेन्स आहे. ओके, 1/2 रेस टू n हा सिक्वेन्स आहे. हा x काय तर 0 आणि 1 च्या मध्ये, म्हणजे 1/2 हा 0 आणि 1 च्या मध्ये आहे. मध्ये म्हणजे मध्ये पाहिजे असं काही नाही, हा 1/3 घेतला तरी काय प्रॉब्लेम नाही. मग सिक्वेन्स x रेस टू n म्हणजे 1/3 रेस टू n, 1/3 रेस टू n. इट इज इन दिस वे, 1/3 रेस टू n हा सिक्वेन्स आहे. n गोज 1